بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ഖത്തുണ്ടാന്ന് ഒന്നുമില്ലേ? അല്ല വഖഫില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ? അതല്ല നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഹസീബ് എന്താ കണ്ടത്? ഒന്നുമില്ല. ബാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ സഹായത്തിന് തൻവീൻ ഇദ്ഹാർ അല്ലല്ലോ വേണ്ടത്. അതൊരാൾ ശരിയാക്കി ചോദിച്ചത്. ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. قال الذين استكبروا للذين
استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهم ميمون فاودي ഒന്നാ അന്ത വണ്ടി മണിയല فأولئك لهم جزاء ഉലൈക അവിടെ ജാഗാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര വീട്ടുണ്ടല്ല അല്ല ഉലൈക്കൻ്റെ അവിടെ ജാഗാണെങ്കിൽ പിന്നെ നീട്ടുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا
ഇതിലങ്ങനെ വന്നിട്ട് قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا وما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടാവും. അത് നോക്കുന്നില്ല. സുമ്മത്തെ തഫക്കറിനോടെ വഖഫ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബദ്ധം വരും. എന്താണ്ടാല് ഖുൽ ഇന്നമാ അഇദുകും ബിവാഹിദ, ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്താണ് വാദമായി പറയേണ്ടത്. എന്താണെന്ന്? അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി നീ നിലനിൽക്കണം, കൂട്ടമായിട്ടും ഒറ്റയായിട്ടെല്ലാം. രണ്ടാമത് സുമ്മ തഫക്കറു, പിന്നെ നല്ല തഫക്കറും വേണം. അത് ഏതിൽ വയതിൽപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഈ മാ എന്ന സാധനം എന്താണ്? നഫിയാണ്. അപ്പം മാ ബി സാഹിബിക്കും, നിങ്ങളെ സാഹിബിന് ഇല്ല. മിൻ ജിന്ന, അപ്പം മാൻ്റെ നഫിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് മിൻ ജിന്ന മിന്ന് കൊടുത്തത്. ജിന്നത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്ത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ സാഹിബിന് ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. ആ നഫി കടുപ്പം കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇല്ല എന്ന്. ആ ഇൻഹുവ, പിന്നെന്താണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഠിനമായ അദാബിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് താക്കീത് അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകർ ആണ്. എന്താണ് ഇവർ ഭ്രാന്താന്ന് പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെ. ഈ സുമ്മ തഫക്കറൂനോടെ വെക്കാണ്ട് പോയാൽ എന്താകുന്നറിയോ? തഫക്കറൂന മഫ്ഊലാണെന്ന് തോന്നും. ഏത്? മാ. അപ്പം മാ എന്തായി? മൗസൂലേ. നബി പോയിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ 33 തരം മാ ഉണ്ട്. മൗസൂലയാകും എന്താകും? ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം. മാവി സാഹിബിക്കും നിങ്ങളെ സാഹിബിനുള്ള ഒന്ന്. അപ്പം മിന്നെന്താകുന്നറിയോ? നേരത്തെ നഫി കടുപ്പം കൂട്ടാൻ കൊടുത്ത മിന്ന് ബയാനിയായി മാറും. സാഹിബിന് എന്താ ഉള്ളത്? ഭ്രാന്തുണ്ട്. സാഹിബിന് ഭ്രാന്തുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കണേന്ന് ഇപ്പം പ്രശ്നം. സബ്ജക്റ്റായി മാറി. അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പം അർത്ഥം എവിടെ എത്തി? അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതാണ്. ഇപ്പം അമ്പിയാക്കൾക്ക് ആർക്കായാലും ഭ്രാന്തുണ്ടാവില്ല. അവർ അക്കലിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ ആളായിരിക്കും അവർ. അക്കലിൻ്റെ തിരുവാടിൽ അതാ ഫത്താനത്ത്. ബുദ്ധിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ടോപ്പ് ഗ്രേഡിലാണല്ലോ ഫത്താനത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അർത്ഥം അട്ടി പറഞ്ഞ വേണ്ട. ഏത്? ഇന്ന് നബിമാരുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഫത്താനത്ത് നിന്ന് അമ്പിയാക്കളെ ഫാസ്റ്റ ഒന്നാണ്. ബുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിലാണ് ഫത്താനത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗ്രേഡിൽ അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് അനുഭവസ്ഥരുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം അമ്പിയാക്കൾ വഫാത്തായാലും എന്തുണ്ട്? അവർക്കുള്ള ക്വാളിറ്റിയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. റൂഹ് തൽക്കാലം പോയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ ഉള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. നുബുവത്തും ഉണ്ടാകും, നിശാലത്തുള്ളവർക്ക് നിശാലത്തും ഉണ്ടാകും, ഹിഫുള്ളവർക്ക് ഹിഫുള്ളും ഉണ്ടാകും. അതല്ല വിജയറന്നൂറ് 100 കൊല്ലം വഫാത്തായില്ലേ? എന്നിട്ടല്ലേ അള്ളാഹ് ഹയാത്താക്കിയത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹുസൈനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി. പണ്ടൊരു 100 കൊല്ലം മുമ്പ് ഹുസൈനുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ തൗറാത്ത് കാണാപ്പാടുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഹുസൈനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് തെളിവ് തരണം, തൗറാത്ത് കാണാപ്പാട് ഓതണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഓടിക്കൊടുത്തു. അപ്പോൾ റൂഹിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ സാധനം നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഏത് കാലത്താണ് തിരിച്ചെടുക്കുക, എത്ര കാലപ്പഴക്കം ചെന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പം മുഖദ്ദസായ റൂഹാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനുമില്ല. ചുരുക്കി നമ്മൾ ചർച്ച വെച്ച് എന്താണ് തതഫക്കറൂ എന്നവിടെ നിർത്തിയേക്കുക. മാ ബി സാഹിബിക്കും മിൻ ജിന്ന, നിങ്ങളുടെ സാഹിബിന് ജിന്നത്തേ ഇല്ല. അതിനെ കർശനമായി ഗണ്ണിച്ചു. അതുപോലത്തെ മറ്റൊന്ന് ഇതേ മേന വരുന്ന ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അത് പ്രസ്സുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് തീരെ അലാമത്ത് കൊടുക്കാഞ്ഞാലും നമ്മക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളില്ലേ. തൗബടുത്തൊക്കെ ഇട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. എത്താണ് അടി ബലഭാഗത്ത് അടിയില വേണ്ട, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്. കിട്ടിയ കിട്ടിയ 189 പേജ് 189. അസൽ മുസാഫിലി അലാമത്തൊന്നുമില്ല മോശമായിരുന്നു. അസൽ മുസാഫിലി ഫത്തഹിൻ്റെ ഉണ്ടാവില്ല, കസറിൻ്റെ ഉണ്ടാവില്ല, ലമ്മിൻ്റെ ഉണ്ടല്ല, ഷദ്ദിൻ്റെ അലാമത്തുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ പുള്ളിയില്ല, ഒന്നും അങ്ങ് ആ ലിപിയ ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ ഏകദേശം ശൈലിയാണെങ്കിൽ നിലാമറ്റത്തെ കല്ലിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി. ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതായത് പാവും കാപ്പും എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയില്ല അതിൻ്റെ ശക്കിൽ. ഇപ്പം നെഹബ് എന്തെങ്കിലും തിരിയുന്നതൊക്കെ അത്രയല്ലേ കൊണ്ടു. ഇത് നമ്മളെ പോലത്തെ പോയത്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഈ മുകളിലിട്ട പത്തേക്കാണ് അടിയിലിട്ട കസറാന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയിട്ട സ്വന്തം പോലൊക്കെ വരുന്നത്. കിട്ടിയ 189 പേജ് നോക്കുക. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. കണ്ട ഹാജിമാർക്ക് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കലും മറ്റു സഹായങ്ങളും ചെയ്യും. പിന്നെ മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്താക്കും, ഒന്ന് അടിച്ചു പാടലും വൃത്തിയാക്കലും ഇങ്ങനെ ഇമാറത്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ മോമിനാവണ്ടേ? മോമിനായെങ്കിലല്ലേ തങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും റസൂലിനെ കൊണ്ടും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശ്വസിച്ചെങ്കിലല്ലേ ഈ പണിക്ക് അർത്ഥവത്തായ പണിയാവുള്ളൂ. അല്ലെ പള്ളിക്ക് കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മ എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഹാജിമാർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പണിയും കമൻ ആമന ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിരി വജാഹദ ഫീ സബീലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും യൗമുൽ ആഖിർ കൊണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയും അറ്റവും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൊണ്ടും വിശ്വസിച്ച് അള്ളാഹിൻ്റെ ഫീ സബീൽ മുജാഹദ ചെയ്തവരെ പോലെയാകുമോ? ഇപ്പണിയെടുക്കാത്ത ഇത് വെള്ളം കൊടുക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഈമാനിൻ്റെ വില ലാ യസ്തബൂന ഇൻദല്ലാഹ്, അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ രണ്ടാളും തുല്യരല്ല. അതായത് ഈമാനിന് പകരമായി എന്താവൂല, സിഖായത്തുൽ ഹജ്ജും ഇമാറത്തുൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമും മതിയാവൂല. അതിനില്ലേ. എന്നിട്ട് നോക്ക്, നമ്മൾ ചർച്ച അവിടെ അല്ല. വല്ലാഹു ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ളാലിമീൻ, അള്ളാലിമീങ്ങളായ ഖൗമിനെ അള്ളാഹു തആല ഹിദായത്തിലാക്കൂല എന്നും പറയും. ഈ അള്ളാലിമീനിൻ്റെ അപ്പുറം അതൊരു അല്ലദീന,
അല്ലദീനെ ചേർത്ത് വായിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാൽ എന്താകും? ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ളാലിമീന അല്ലദീന ബിമൻസൂബ നസ്ബാനയുടെ ഇറാബ് ഉണ്ടാവില്ല. ലാ യഹ്ദീൻ്റെ മഫ്ഊലല്ലേ ഇത്? അൽ ഖൗമ അതിൻ്റെ സിഫത്തല്ലേ അല്ലാലിമീന, അതിൻ്റെ സിഫത്തല്ലേ അല്ലദീന. അപ്പം ലാലിമീങ്ങൾക്ക് സിഫത്തായി വന്നെന്താണ്? ആമനു വഹാജറു വജാഹദു ഫീ സബീലില്ലാഹി. തോന്നില്ലേ? അല്ലദീന നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചാതാണ്ടായില്ലേ? ഏതാണ് ഈ ലാലിമീങ്ങൾ? ആമനു വഹാജറു വജാഹദു ഫീ സബീലില്ലാഹി ബിഅംവാലിഹിം വഅൻഫുസിഹിം. ഈ പണിയെല്ലാം എടുത്താൽ ലാലിമീങ്ങളായി. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണതാ. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഖുർആൻ എടുത്തങ്ങോട്ട് ഓതിയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുബിയത്താൻ ശരിക്കുമെന്നത്തിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമുക്കൊരു മുജാഹിദ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ? മന്തിക്ക് ഓതുന്നുണ്ട്, തജ്വീദ് ഓതുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മന്തിക്കാണ് റിവായം, തജ്വീദ് വേണ്ട എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണെന്നാണ് കുറേ ബുദ്ധിജീവികളാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു. ഇപ്പം അല്ലദീനെ ഏറാബ് എന്താ വരിക? മുബത്തദയാണ്. അതുകൊണ്ട് റഫ്ആണ് ഇറാബി. അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ഹിജ്റ പോവുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഫീ സബീലിൽ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചും നഫ്സ് കൊണ്ടും മുജാഹിദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർ അതിൻ്റെ ഖബറാനത് അഅ്ളമു ദറജത്തൻ ഇൻദല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ ദറജയുടവരാണ്. അപ്പം എന്താക്കണം? ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ളാലിമീൻ്റെ അട വെറുതെ ഇരിക്കും. എന്നിട്ടോ അവർ ഫൈസികളുമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ലാലിമീങ്ങളാണ്. അള്ളാഹ് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കാത്ത ലാലിമീങ്ങളിനൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കോമാവിൽ ചില്ലേമേൻ, കോമാവിൽ ശൈവേമേൻ കൊണ്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ പറയലേ? അല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് മാത്രമല്ല, അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുമില്ല. യുബശ്ശിറുഹും റബ്ബുഹും ബിറഹ്മത്തിൻ മിൻഹു വറിദ്വാനിൻ വജന്നാത്ത്. എവിടെയൊക്കെ പോകണ്ടേ? വജന്നാത്ത്. ലഹും എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറം നഈമും മുഖീമിൻ്റെ മുബ്തദ മുഅഖറ ഖബർ മുഖദ്ദമാണിത്. ലഹും ഫീഹാ നഈമും മുഖീം. കാലാകാലം അനശ്വരമായ നഈം അവർക്കുണ്ട് ഇതിൽ സ്വർഗത്തിൽ. അപ്പം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കേണ്ടത് ജന്നാത്ത് അല്ല. ലഹും എപ്പുറത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. ജന്നാത്തിൽ ലഹും എന്നല്ല. നമുക്ക് പഴയ കലിമാത്തുണ്ട്. ഹാഫിർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന്. അത് ഹാഫിർ കഴിഞ്ഞാണ് എന്തല്ല? എത്ര പേജ് പറ? അത് വരാൻ പോകുന്നതാ? ആറാമത്തെ നോക്കിയിട്ടെന്ന്. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഖൗമു നൂഹ് പഴയ തലമുറയാണല്ലോ. അവരും പിന്നെ വൽ അഹ്സാബു മിൻ ബഅദിഹിം അവർക്ക് ശേഷമുള്ള തായിഫത്തുകളും ആരെ കൊണ്ട് കളവാക്കി? അമ്പിയാക്കളെ കൊണ്ട് കളവാക്കി. എന്നിട്ടോ വഹമ്മത്ത് കുല്ലു ഉമ്മത്തിൻ ബി റസൂലിഹിം ലിയഖുദൂ. ഓരോ ഉമ്മത്തും അവർക്കുള്ള റസൂലിനൊക്കെ പിടികൂടിയിട്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ നബിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ പോരാ പറഞ്ഞതും? അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ടോ ഹക്കിനെ തകിടം മറിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഹക്കിനെ എന്താക്കണം? പൊളിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാത്തിൽ കൊണ്ട് തർക്കിച്ചു. ബാത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും നിഷ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശിക്ഷപ്രകാരമാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം. നമ്മൾ ചർച്ച وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. കുഫാറുകളായ ആളുകൾക്ക് അവർ അസ്ഹാബുന്നാറാണ് എന്നുള്ള തീരുമാനം നിലനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അസ്ഹാബുന്നാറ ഇപ്പോൾ അല്ലദീന ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അല്ലദീന ഏതാണ് അസ്ഹാബുന്നാർ? അല്ലദീന ഹമിലുൽ അർശ, അർശ് വഹിക്കുന്ന കൂട്ടം. അർശന് മലായിക്കത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അഷ്റഫായ മലായിക്കത്താണ് അർശനെ വഹിക്കുന്ന മലായിക്കത്ത്. അത് തട്ടി പറഞ്ഞാണ്. അപ്പം അസ്ഹാബുന്നാറിനെ വെച്ചിട്ടങ്ങ് വേർതിരിക്കണം. അപ്പം അല്ലദീന പുതിയ മുബ്തദ, അല്ലദീന യഹ്മിലൂനൽ അർശ വമൻ ഹൗലഹു, അതിൻ്റെ ഖബർ ഏതാ? യുസബ്ബിഹൂന ബിഹംദി റബ്ബിഹിം. അവർക്ക് പല ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട്. റബ്ബിൻ്റെ ഹംദോടുകൂടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ഹംദ് പ്ലസ് തസ്ബീഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി. ഹംദും തസ്ബീഹാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടോ വയുഅ്മിനൂന ബിഹി, അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് നേരെ മറിച്ചാൽ റബ്ബ് അതിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 3 വയസ്തഗ്ഫിറൂന ലില്ലദീന ആമനൂ, മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇസ്തിഗ്ഫാറും ചൊല്ലുന്നു. മലായിക്കത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെല്ലാൻ ഓർക്കെല്ലാം തടാൻ. എന്താ അവർ പറയുന്ന വാക്ക്? റബ്ബനാ വസിഅത കുല്ല ശൈഇൻ റഹ്മതൻ വഇൽമാ. റഹ്മത്തുനാലും ഇൽമിനാലും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വിശാലമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ 2 സിഫത്താണ് ഏറ്റവും വിശാലമായത്. ഇൽമ്, ഒന്ന് ഇൽമ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരക്ഷ മേഖല ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ലേ താലൂക്കിൽ ഏറ്റവും ആമെന്ന് അഖീദ പറഞ്ഞു. ചിലതിൻ്റെ പരിമിതി ഉണ്ടാവും. കുതിർത്ത് ഇറാദത്തിനെയും എല്ലാത്തിനും വിശാലമാക്കലോ മുംകിനാത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മൾ മോദി പഠിച്ച് അട്ടി ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ്. അതുപോലെ റഹ്മത്ത് എല്ലാത്തിനുമുണ്ട്. റഹ്മത്തി വസിഅത് കുല്ല ശൈഇൻ ഫഗ്ഫിർ ലില്ലദീന താബൂ വത്തബഉ സബീലക. ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തൗബ ചെയ്യുകയും നിന്റെ സബീലിനെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്തവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണേ. ഇതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇസ്ലാഹ്. മാത്രമല്ല വഖീം അദാബൽ ജഹീം, കാക്കുകയും വേണം. മലായിക്കത്തിന് അല്ലാഹു കൊടുത്ത പണിയാണ്. അവിടെ ഈ ലില്ലദീന ആമനു എന്നുള്ളത് അവർക്കുള്ള വസ്തുവല്ലേ? അതെ, അത് തൊട്ടടുത്ത് റബ്ബന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുആയിലേക്ക് മറിഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിയുന്നത്? അത് പിന്നെ കുറച്ച് തിരുവാട് ലേശം ഖുർആനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാണ്ട് ഒന്നും തിരിയില്ല. വണ്ടി കയറിയ ഇത് ആക്സിലേറ്ററാണ്, ഇത് ക്ലച്ചാണ്, ബ്രേക്കാണ്, കാണുമ്പോൾ കാലിലെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വക്കത്ത് എന്തെല്ലോ കാണും. അപ്പോൾ 1-2 വട്ടം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം ഏതാ ബ്രേക്ക് ഓളി ഏതാ ക്ലച്ച് ഓളി. കുറേ സ്വിച്ച് നിർത്തിക്കാണും പള്ളി കയറുമ്പോൾ ഏതാ സ്വിച്ച് ഏതാന്ന് കിട്ടില്ല. കുറച്ചാലും ബാങ്ക് കൊടുത്ത മുക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഉടനെ ഉണ്ടാവും അമർത്തുന്നു. ആയ എങ്ങനെ തിരിയല്? ചതുക്കിൽ എഫ് ഇല്ലെന്നെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏത് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മാർഗമില്ല. മുത്താനിയും കടും കൂടി വെച്ചാൽ തിരിയോ? 2 സാധനമല്ലേ? അജിത്ത് എന്ത് വെച്ച് നോക്കിയട്ടെ, തിരിയോ? പെട്ടെന്ന് തിരിയില്ല. സൂറത്തിലൊന്നാണ്. ഉള്ളവരെന്നെ ഉള്ളതിനെടുത്ത് പറയുമല്ലോ. അതിനല്ലേ വസ്തു പറയുമല്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാത്തിമുൻ നബിയിനല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ ഖാത്തിമുൻ നബി എടുത്തു പറയുന്നു? മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്നുള്ളതല്ലേ അത് എടുത്തു പറയും? പരിശുദ്ധമല്ലാത്ത ഖുർആനുണ്ട്. അതിനല്ല സിഫത്ത് കാശിഫ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള സിഫത്ത് എന്താകും വാക്കിനാൽ എടുത്തു പറയുക. അപ്പം സിഫത്ത് ചിലത് കൈതുണ്ടാവും. പഴുത്ത പടവും പഴുക്കാത്ത പടം അവർക്കും പഴുത്ത പടം എന്ന് കൈത് കൊടുത്താലുണ്ട്, പഴുക്കാത്ത പടം മറുവശത്തുണ്ട്. സിഫത്ത് കാശിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനെന്താക്കും വാക്കാൽ എടുത്തു പറയുന്നു. ഇന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ദുആ തീർന്നിട്ടില്ല. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ഇപ്പം നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം പൊറുക്കണം, രണ്ടാമത് നരകം കാക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദുആ ഏതാണ്? ജന്നാത്തു അദ്നിൽ അവരെ നീ കടത്തുകയും വേണം. അത് നീ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ്. മാത്രമല്ല വമൻ സലഹ മിൻ ആബാഇഹിം വഅസ്വാജിഹിം വദുർരിയ്യാതിഹിം, അവരുടെ ആബാ ഏതാണ്? ഉസൂലുകൾ. അവരിൽ നിന്ന് സാലിഹ്യങ്ങളായവരെയും കടത്തണം. ഉസൂൽ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട്. പിന്നെ അസ്വാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇണകൾ, ആണിൽ പെണ്ണ്, പെണ്ണിനാണ്, അല്ലേ? രുചിയാത്ത എല്ലാ മക്കളും, മക്കളായാലും മക്കളും എല്ലാം. അപ്പം അതായി ഹുറവും പെട്ട്. അപ്പം ഇണകൾ പെട്ട്, ഉസൂല് പെട്ട്, ഹുറവും പെട്ട്. അതിൽ നിന്ന് സാലിഹ്യങ്ങളായവരെ എന്താക്കണം? അവരെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റണം. ഉണ്ടോ? ഇനിയോ ഓർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സയ്യിആത്തിനെ കാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. കുറ്റം ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കാൻ. ഓക്കെ ഹിമു സയ്യിആത്തി മൻ തഖി സയ്യിആത്തി യൗമഇദിൻ ഫഖദ് റഹിംതഹു വദാലിക ഹുവൽ ഫൗസുൽ അലീം. അപ്പം മന്നുള്ളത് എന്ത് മനാത്തുഫ് സമാസൻ? റബ്ബനാ വഅദ്ഖിൽഹും ജന്നാതി അദനിൻ അല്ലതി വഅദ്തഹും വമൻ ഒമനിൻ്റെ അത്തുപിന്നെ വെള്ളം അത്തുപിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ആബായിൽ നിന്നും അസ്വാജിൽ നിന്നും ഉദ്ദിയാത്തിൽ നിന്നും സാലിഹ്യങ്ങളെയും എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വഅദ്തഹും എന്നുള്ള അത്തഫാക്കാൻ പറ്റൂല. അന്നങ്ങനെയാണ് അവർക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നല്ല അർത്ഥം കിട്ടല്. അദ്ഖിൽഹും അവരെ കയറ്റണം എന്നുള്ള അത്ഫ മൻ സലഹ, അവരെയും കയറ്റണം. അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും സന്താന പരമ്പരകളിൽ നിന്നും സാലിഹ്യങ്ങളായവരെയും കയറ്റണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടല് ഫഗഫിറലില്ലദീന താബൂ എന്ന മലായിക്കത്തിന് ഓർക്കണം അർത്ഥം കിട്ടല്. വത്തബഉ സബീലക, മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പം മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തൗബ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യല്ലേ. ഇതെല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ടീഷനാണ്. അത് പഠനമെങ്കിൽ അത് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിരുപാധികം കുഫാറുകൾക്കുണ്ടോർ ദുആ ചെയ്യൂലല്ലോ. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കന്മാരും അസ്വാജും ദുർരിയ്യത്തും എല്ലാം അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തോടെ സലാഹം പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവിടത്തേക്കല്ല. അന്നഹും അസ്ഹാബുന്നാരൻ അല്ലദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസ്ഹാബുന്നാറിൻ്റെ സിഫത്താക്കി വെച്ചാൽ എല്ലാം കാടുകറി. അതിനകത്ത് തല കൊണ്ട് ആലോചിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ആലോചന വേണം. ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്ന പണിയെന്ന്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടുള്ള ബജാറിൽ ബോർഡൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു വിടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടല്ല. അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ല, മനസ്സില്ലേ അതിനുള്ളിൽ, കൽബിനുള്ളിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല? ദുന്യാവിൻ്റെ 10 പൈസ കീറി മുറിച്ചാൽ 10 പൈസൻ്റെ ഓഹരിക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. മഫ്ഹൂം കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ കഴിയുമല്ല. മാപ്പടയുള്ള പെണ്ണിനെ പുതിയ പടിയാഴ്ച വന്നിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അവസാനം നമ്മൾക്ക് പോകുമ്പോൾ പകരാക്കിയ ആളോട് പോയി ചോദിച്ചോലെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അത് പറ്റൂല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാവ്യാർക്കാനോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ. ഈ 2 വാക്കിൻ്റെ മഫ്ഹൂം മീനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കറിയാം, കോട്ട കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കറിയാം. തീരെ പറ്റൂല എങ്കിൽ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു? അവരും വാക്കറിയല്ലേ, ആ തോന്നലിനുള്ള പിടിച്ചു. മഫ്ഹൂം എടുക്കാൻ അറിയാം അവർക്ക്. പിന്നെന്തിനാണ് കാവ്യാർക്കാണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്? എന്തോ അതിനപ്പുറം മറുവശം ഉണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കാവ്യാർക്ക് എത്തു വന്നിട്ട്.
ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. ഇവിടെ കുറേ കിതാബുണ്ടല്ലോ, ഇതിലെവിടെയൊന്നുമില്ലേ? അപ്പോൾ പൊതുജനം നന്ന ബുദ്ധികളാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ്ട. നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ ആ ബുദ്ധിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മാറിപ്പോയി എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ 1.5 വയസ്സുള്ള ബിലാൽ ഒരു നമ്പർ എടുത്താൽ ഉപ്പാര നമ്പർ എടുക്കുക, പാട്ടെടുക്കും, നബിദിൻ്റെ പാട്ടെടുക്കുന്ന ലോനെടുത്ത് തരുമോ? എനിക്ക് ഇന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഓഫാക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പം എനിക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിയില്ല എന്നർത്ഥം. പക്ഷെ ബുദ്ധിയുടെ ഡയറക്ഷൻ വേറെ പോയി. അപ്പം മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്, എനിക്കിനോട് താല്പര്യമില്ല എന്നാ മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞർത്ഥം. മനസ്സുള്ളിലില്ല എന്നല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല പറയില്ല. ഇപ്പം അതിന് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയുന്നത്? കോടാനുകോടി ഉറുപ്പ്യ മദ്രസക്ക് കൊണ്ട് ചിലവാക്കുന്നില്ലേ? എത്രമാത്രം ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഫർണിച്ചറും ഇന്നുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും പെയിൻറ്റും അതും AC വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ 24 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ. 40 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ മുറ്റത്തുനിന്ന് വണ്ടി ഓണടിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ. കച്ചകെട്ടി പോയില്ലേ? ആരെ വെക്കുന്ന 10 പൈസ സഹായമാകാതെ കണ്ട് സമുദായത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പ്യ. എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചില്ല? എന്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ല? എന്തുകൊണ്ടില്ലാണ്ടായി? അതിന് മറുപടി പറയണം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഭരണം നടത്തുന്ന ആൾക്ക് ഇതിന് യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും വെച്ചിട്ടില്ല. മുമ്പ് ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അയാൾ പ്രസിഡന്റ്, ഒരു ഇന്നും നിലവിലുള്ള അധ്യാപകൻ സെക്രട്ടറി, 2 ആൾ കൂടി എൻ്റെ അടുക്ക് വേദാമ്പുറത്ത് വന്ന് പണ്ടുള്ളപ്പോൾ ബയാലിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ജീവിക്കാൻ ഗതിയില്ല, കടാന്ന്, അതാണ്, പട്ടിണിയാന്ന്, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പിരിവുണ്ടാക്കി തരണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളൊക്കെ പരിചയം വെക്കാൻ വേദം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ വാങ്ങാം, ഇങ്ങാടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് 2 ആൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ പണിയുണ്ടായി? പലചരക്ക് പൊടി സാധനം കെട്ടിക്കൊടുക്കലാന്ന്. എന്നൊക്കെ കേൾക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു നൂലുണ്ടാവും, ഒരു പിരിമുറുകാത്ത നൂല്, ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ പൊട്ടിക്കലാണ്. എന്താ പണി? മാസി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സെല്ലാം നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പോണ്ട വയ്യെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 2 മാഷന്മാരെ, അയ്യുഹൽ മാഷയും, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് എനിക്കൊരു പണി തന്നെ ഒന്നിട്ട് വന്നാൽ എടുക്കുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല. എന്നിട്ട് ആടെ സ്കൂളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. പക്ഷെ 5 ഭാഷ അള്ളാഹിൻ്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ടുകൂടി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും, വായിക്കുകയും ചെയ്യും, മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ ഇന്ന് കിതാബെല്ലാം ഞാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും അവിടെ വേണ്ട. നീ ക്വാളിഫിക്കാൻ എന്നെ പറ്റിയുള്ള മുൻ പരിചയം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളവിടെ നിശ്ചയിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനായി എടുത്തത് എന്താണെന്നറിയോ? പലചരക്ക് പീടികയിൽ സാധനം കെട്ടിക്കൊടുക്കൽ. 2 പണിയില്ലായ്മ. ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത്? ഖുർആനും ദീനും പഠിപ്പിക്കുക. അത് 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ. 1-ാം ക്ലാസ് എളുപ്പാ. ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ആൾ വേണ്ടത് 1-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ LKGയിലാണ്. അല്ലെങ്കിലോ അവിടെ ബേസ്മെൻറ്റ് ശരിയായ ബിൽഡിങ് നമുക്ക് എല്ലാം പൊളിഞ്ഞിട്ട് പോകും. കൊയ്യാട്ട കയറാനും തറകെട്ടാനാണ് വലിയ പണിയാണ് വണ്ടി. തിരിഞ്ഞാ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലെ ബിൽഡിംഗ് തമ്മിൽ ചെരിഞ്ഞ് പോകും. ആൾ മനസ്സിലായി 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും വേണ്ടെന്നാ. ഭ്രാന്തന്മാരായാലും മതി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് 28 അക്ഷരം വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതാൻ അറിയോ? നിങ്ങൾ ഇത് നടത്തിയോ ഇൻ്റർവ്യൂ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമുദായത്തിനെ വഞ്ചിക്കുന്നുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ആൾ ഈ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കണം. നിങ്ങളവിടെ വേദ പറയുന്നില്ല, പോയിക്കോളിന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ വേദ പറയുന്നത്? കണ്ട അനുഭവം ഇത്. പണിയില്ലായ്മ. പിന്നെ ചില പ്രത്യേക സംഘടനയോടുള്ള ആരാധനയും അമിതമായ കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടാവും. എത്ര യോഗ്യനായാലും കുഴപ്പമില്ല, എടുക്കൂല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. നല്ലോണം ഭാരം തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരധ്യാപനം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അട്ടിപ്പാത്രത്തിൽ 3 തട്ടിൽ ആട്ടുന്നല്ലുണ്ടാവും. ഇതിന് ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്തിനാ നീ ചാടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ലേ സമാസാൻ? ആ അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരു ലാഘവ ബുദ്ധി വന്നു. ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ള മനസ്സും വേണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഫീൽഡിൽ ഒട്ടാകെ അതിൻ്റെ ഇത് മുതൽ തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ച ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കർശനമായിട്ട് പറയുന്നു. അത് കൊടുക്കൂലല്ലോ, അത് നേരെയാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ സഹായിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വേണ്ടെന്നോ. നാളെ എടുക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫായിരിക്കും, 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ പാഠം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ, മുന്നറിവ് പരിശോധിക്കണ്ടേ, എന്നിട്ട് ആമുഖം വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ക്ലാസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുമോ? ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കണോ? ഈ ബാർബിൻ്റെ കമ്പിയാണെന്നില്ല, കുറച്ച് ചില്ലറ പുറത്തിടുന്നത് എന്തിനാണത്? അടുത്ത ഭീമ എന്താ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ആ കമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചുരക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്തെടുക്കും, എന്നിട്ടേ ചേർക്കുള്ളൂ. ഒരു സുപ്രഭാതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാർബ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം കഴിഞ്ഞ വിഷയം മോനിക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവൻ്റെ മനസ്സിലെന്താ ഉള്ളതെന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ വിഷയം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എവിടെ വെച്ചേ? അതിനൊന്നിവിടെ നേരെയില്ല. സിലബസ് തീർക്കണം. ഉണ്ട് മറ്റു മാമിയങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്, കിതാബ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം അബ്ദാലിമാമിൻ്റെ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാമല്ല. അല്ലെങ്കിലും അതാന്നിപ്പം അല്ലെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ചോദിക്കും, കമ്മിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോ കൈഫിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോ എന്ന്. കമ്മ് തന്നെ അടിച്ചു വിടുക, കൈഫ് തന്നെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് പോവുക. അപ്പം പറയും എപ്പോഴും എനിക്ക് കിതാബ് ഓതിലല്ല, ഇന്ന് പൂട്ടി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ തുറക്കൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്താക്കണം, പഠിച്ചിടത്തോളം കൈഫ് ശരിയാകട്ടെ. കൈഫ് ശരിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കമ്മ് ശരിയാവില്ല. കൊല്ലാവസാനം എന്താക്കുന്നത്, ഇയാൾ പാഠം തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ വേണ്ട. ആ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കണ്ടീഷന് ശരിസാതെ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, കൈഫിന് കൊടുക്കണമെന്നോ കമ്മിന് കൊടുക്കണമോ? കമ്മിനാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീർത്ത് കൊടുക്കാം. ഠോ എന്ന് പറയാം, ആ എന്നും പറയാം, ഓരോരുത്തരത്തിൽ ഠോ എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ടോ ആ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രിപ്പറേഷൻ തയ്യാറാകണം. അതിനൊക്കെ സമഗ്രമായ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ മുമ്പിലുണ്ടാകണം. എന്നൊക്കെ നടക്കും. എല്ലാവരുടെ ബുദ്ധി ഒരുപോലെയാ. അമിത ബുദ്ധിയും പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുക്കില്ല, മന്ന ബുദ്ധിയാണ് കണക്കിലായിട്ട് ആവറേജ് ലെവലുള്ള ബുദ്ധിനെയാണ് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താകുന്നത്, എനിക്കത് തിരിയുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു ജാഹിലായ ഒരു മണ്ടം വായിക്കുമ്പോൾ അവനക്ക് തിരിയണം എന്ന കഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ് ലഘൂകരിക്കണം. അത് ഞാൻ നബീലിനെ കുത്തുന്നതല്ല. വേറെ ആളെ കൈമ കിട്ടിയ എന്താ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്നെ കൊണ്ടപ്പോയി. തീരൂല. അത് വേറൊന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള അവസരത്തെത്തുമ്പോൾ ലഘുവാകുന്ന അവസരത്തിൽ അടിച്ചുകൂടാല. ചക്കക്കൊപ്പം തോന്നുമ്പോൾ അവർ അടിച്ചു കൊണ്ടപ്പോലെ അങ്ങനെ. അതന്നെ അതന്നെ അതിനാണ് ലഘൂകരിക്കൽ, മറ്റാക്കൽ, മറിച്ചാക്കൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടെന്നല്ലോ പാഠത്തിനുണ്ടാവും. ആദ്യം എന്തെല്ലാം വിഷയം പഠിപ്പിക്കണം ഒരു കൂട്ടം, അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ കൊടുക്കണം, എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നെതിരി ഉണ്ടാകും, എന്തെല്ലാം ഗൗരി ഉണ്ടാകും, എന്തെല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ പഠിച്ചതുണ്ടാകും, സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടാത്ത എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ടോ പാഠം കണ്ട് ഓഹരി വെക്കുക.
എത്ര ക്ലാസ് കിട്ടും നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ടീച്ചിങ് പ്ലാനിങ്, ലെസൺ പ്ലാൻ. അത് തന്നെ. ഈ പ്ലാനും ആ പ്ലാനും വീട്ടിൻ്റെ പ്ലാനും എല്ലാം ഞാൻ ആക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഈ ലെവലൊക്കെ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പെർഫോമൻസ് കൂടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം അത് മറ്റവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് താല്പര്യം വേണ്ടേ? പുരക്ക് നല്ല രുചികരമായ നെയ്ച്ചോറും ബിരിയാണിയും മന്തിയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തിന്നാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കേൾക്കില്ലല്ലോ. താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പല മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലേ ഇൽമ കിട്ടുള്ളൂ. ഏത് ഇൽമ? കിതാബിൻ്റെ ഇൽമ മാത്രമല്ല, ഏത് ഇൽമും. ഞാൻ ഇതൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ദക്കാഉൻ വഹിർസുൻ വസ്തിബാറുൻ വബുൽഗത്തുൻ വഇർസാദ് ഉസ്താദി വതൂലു സമാനി. ആറ് കാര്യം അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ മൗഖൂഫായ ഹദീസിൻ്റെ ഹുക്മിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണം. മന്ദബുദ്ധിയാണ്, മണ്ടനാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് വേറെ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഹിർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കണം, താല്പര്യം വേണം എനിക്ക്. താല്പര്യം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഹിർസ് എന്നാ പറഞ്ഞ ബെറി, അത്യാഗ്രഹം. വസ്തിബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളണം. എളുപ്പത്തിൽ വാരാൻ കഴിഞ്ഞോളുന്നില്ല. ബുൽഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വേണ്ട. എഴുതാനുള്ള സ്ലേറ്റ് വേണം, പെന്ന് വേണം, പെൻസിൽ വേണം, പെന്നിൽ മഷി ഉണ്ടാകണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കൾ വേണ്ടേ. അതുപോലെ വിശന്നാൽ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. വല്ലാണ്ട് വയറ് നിറഞ്ഞാലും പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതെല്ലാം ബുൽഗത്തിൽപ്പെട്ടു. ഉസ്താദിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടലും കൂടി വേണം. തൂലു സമാനി കുറച്ച് കാലം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കിട്ടൂ ഇതെല്ലാം നേടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കൂല. ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ. അപ്പം മറുവശത്ത് എന്ത് വേണം? ദക്കാഹ് വേണം, ഹിർസ് വേണം, ഇസ്തിബാർ വേണം. അപ്പോൾ 6 4 ഭാഗം വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഭാഗത്താണ്, 2 ഭാഗം അധ്യാപകൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. അധ്യാപകനും ഞാൻ എത്ര 15 രൂപേൻ്റെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നുള്ളൂ, മതിയുടെ അങ്ങനെയെല്ലാം മതിയെന്ന്. രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ട, ഒരിക്കും വേണ്ട, പിന്നെ അയക്കാൻ വേണ്ടി പെറ്റോക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പൊറ്റു നോക്കാൻ വേണ്ട, അങ്ങനെയെല്ലാം മതിയെന്ന്. ഈ അങ്ങനെയെല്ലാം മതിയെന്നാക്കലാണ് ഒട്ടാകെ ഇവിടെ പയച്ചത്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഖുൽ ഇന്നമാ അഇദുകും ബിവാഹിദ അൻ തഖൂമൂ ലില്ലാഹി മസ്നാ വഫുറാദാ സുമ്മ തതഫക്കറൂ. അടങ്ങ് നിർത്തിയേ. മാ ബിസാഹിബികും മിൻ ജിന്നഹ് ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ നദീറുൻ ലക്കും ബൈന യദൈ അദാബിൻ ശദീദ്. ഇനി ഒരാള് قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. അതുകൊണ്ടോ അമ്പിയാക്കളുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പൈസക്ക് ചോദിക്കുന്നില്ല, അജ്ർ ചോദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വല്ലതും നിങ്ങളെ വക പെട്ടുപോയില്ല, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തൊന്നാവില്ല. നമുക്ക് ഖുൽ മാ സഅൽതുകും മിൻ അജ്ർ. ആ മാ എന്താക്കുക? മുബ്തദയാക്കിയിട്ട് വശദ നോക്കണേ. മാ മുബ്തദ മൗസൂലിയാക്കുക, മിൻ അജ്ർ ബയാനെ അല്ലേ? ഫഹുലക്കും. ഞാനതാ വല്ലതും നിങ്ങളോട് അജ്ർ ഇന്നൊക്കെ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, എനിക്ക് വേണ്ട. ഇൻ അജ്രിയ ഇല്ല അലല്ലാഹ്, അതിന് അള്ളാഹിൻ്റെ പേരിലല്ലാണ്ട് അതിന് അജ്റില്ല. ഹദീസ് മറ്റേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖിറാത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന ആയത്ത് ഇന്നെങ്കിലും വെക്കണം, ഇന്നായത്തിന് ശേഷം ഇന്നത് വേണം, ഇന്നത് വേണം എന്നുള്ള തർത്തീബെല്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവസാനം ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് എവിടെ? അൽ ബഖറ സൂറത്തിലാണ് അല്ലേ? എവിടെയാണ്?
വത്തക്കോ യൗമൻ തുർജഊന ഫീഹി ഇലല്ലാഹ്. ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വഫാത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അവസാനം ഇറങ്ങിയാത്ത് അത് ഇന്ന ആയത്തിൻ്റെ ബേക്കിൽ വെക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. നീ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയത്തിൻ്റെ പര്യവസ്ഥാനം അതും അബുദ്ധി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മ ഓതുമ്പോൾ എന്താക്കണോ കൂട്ടി ചേർക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മയന പൂർത്തിയാവില്ലല്ലോ. മുത്തലാസിമേനില്ലേ, മുത്തലാസിമേനി ഒന്നിച്ച് പറയേണ്ട ആദ്യത്തിൻ്റെ ആയത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ കൗലിൻ്റെ ഇടയിൽ മക്കൂല് പറയാതെ ഉണ്ടാവും. അലാ ഇന്നഹും മിൻ ഇഫ്കിഹിം ലയഖൂലൂൻ ആയത്തോടെ വരും. വലദല്ലാഹു നീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ കൗല് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കൂല് പറയാതെ നിന്ന് പായത്തിൽ പൂജ്യം കണ്ടു എന്നോട് നിർത്താൻ പാടില്ല. അലാ ഇന്നഹും മിൻ ഇഫ്കിഹിം ലയഖൂലൂന വലദല്ലാഹ്. അവിടെ ദിവസം പതിനുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി 451. അത് അവസാനത്തിൽ അതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുറേ ചോദ്യതാ. ഫസ്തഫ്തിഹിം അലി റബ്ബിക്കൽ ബനാതു വലഹുമുൽ ബനൂൻ. 1 അം ഖലഖ്നൽ മലായികത ഇനാസം വഹും ഷാഹിദൂൻ. 2 അലാ ഇന്നഹും മിൻ ഇഫ്കിഹിം ലയഖൂലു. 151 ആയത്തായിട്ട് സമാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലയഖൂലൂൻ്റെ മഖൂല് വന്നിട്ടില്ല. വലദല്ലാഹു കൊണ്ട് ഇബ്തിദാവും പറ്റൂല. അള്ളാഹ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അള്ളാഹ്ക്ക് മക്കൾ ജനിച്ചു എന്നാ അവർ പറയുന്നത്. അവരുടെ കള്ളത്തരം കൊണ്ട് അവരുടെ വഴികേട് കാരണത്താൽ പറയുന്നതാണ് അത് വലദല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. വൈന്നഹും ലകാദിബൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടതാണ്. അല്ല എന്നാലും ചോദ്യം അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കണം. റബ്ബിന് ബനാത്തുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആമക്കളുണ്ട് അല്ലേ? ആമക്കളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിനെ കൊടുത്തത് പെമ്മക്കൾ. മറ്റൊരാഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എല്ലാം അള്ളാഹ്ക്ക്, പെമ്മക്കളെ ഇഷ്ടമില്ല അല്ല കൊടുക്കുക. അതാ അതുപോലെ മലായിക്കത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെമ്മക്കളാന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനാസ് അതാ അം ഖലഖ്നൽ മലായിക്കത്ത ഇനാസൻ. നമ്മൾ മലായിക്കത്തിനെ പെണ്ണായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബഹും ഷാഹിദുൻ. ഇവർ സാക്ഷിയായിക്കൊണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് സാക്ഷി എന്ന് മലായിക്കത്തിനെ പഠിച്ചത് പെണ്ണായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം. അസ്തഫൽ ബനാത്തി അലൽ ബനീൻ മാലക്കും കൈഫ തഹ്കുമൂൻ. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കൂടിയത്? എന്ത് ഭ്രാന്താ നിങ്ങൾക്ക്? എങ്ങനെയാണ് ഈ വിജയം ഉണ്ടായത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലമ്പാന്നത്. അം ലക്കും സുൽത്താനും മുബീൻ ഫഅ്തു ബികിതാബിക്കും ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ. നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ട് നിൽത്തൂടെ. സുൽത്താൻ മുബീൻ എന്നാൽ മറുവശത്തിനെ കീഴടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവിന് സുൽത്താൻ എന്ന് പറയും. ഏത് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് പറയും? സുൽത്താൻ രാജാവ് എന്ന് പറയും പോലെ. ഉണ്ട്. ഏത് ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ. ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് ഉലൂമുൽ ഖുർആനുണ്ട്, തഫ്സീർ വേറെ ഉണ്ട്, തജ്വീദ് വേറെ ഉണ്ട്. 2-3 ശാഖ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്. തജ്വീദ് ഈ ലഫ്ദ് ശരിയാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് തജ്വീദ്. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന അർത്ഥം വ്യക്തമാകാനാണ് തഫ്സീർ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള മാലഹ മലഹ ഉത്തരം പറയാനാണ് ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ. മതിയാവില്ല. അത് തന്നെ ആവറേജ് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു 5 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയാൽ ഏകദേശം ആ ഒരു യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര വർഷം എടുക്കില്ല? വർഷം എടുക്കുന്നതിന് അധ്വാനിക്കുന്ന അതനുസരിച്ചല്ലേ. അധ്യാപകൻ്റെ സാമർഥ്യം നോക്കണ്ടേ? ഇപ്പം അധ്യാപകൻ്റെ സാമർഥ്യം ഇപ്പം കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കവും കൊട്ടലും പാടലും ചമയലും ജാഥപോക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ആ ഒരു കൊല്ലത്തെ ശ്രമം കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പം അധ്യാപകൻ്റെ പാഠം നിൽക്കേണ്ട ഇടയെന്ന് ഈ ഒറ്റ ദിവസത്തേക്കാണ്. അത് നോക്കണം.
ഈ ഉലൂമുൽ ഖുർആനിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഫലുണ്ട്? എന്താണ് ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അപ്പം വഹി എന്താന്ന് വരും? വഹിയാണെന്ന് ഉത്തരം വരുമ്പോൾ എന്താണ് വഹി? വഹിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാകുന്ന സാധനം എന്താന്ന് വഹിയായിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് എത്ര സ്റ്റേജുകളുണ്ട്? അതിന് മറുവശത്ത് എന്തെല്ലാം യോഗ്യതകൾ വേണം? അങ്ങനെ വഹി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുണ്ട്? മത്തുലുമുണ്ട്, ഗൈറു മത്തുലുമുണ്ട്. ഈ ഖുർആൻ ഈ കോലത്തിലെത്താൻ ഏതാമത്തെ സ്റ്റേജാണ്? ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് ഈ ചെല്ലം വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽബിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നെന്തായി വായുമൊഴിയായും വരമൊഴിയായും പരിവർത്തനം വന്നത് ഏത് രംഗത്ത് നിന്നാണ്? ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും മക്കിയേത് മദനിയേത്. മക്കിയാകുന്നതിന് മദനിയാകുന്നതിന് മാനദണ്ഡം എന്താണ്? 65 ഫന്നുണ്ടോ അതിന്? അതെ, ഓതിക്കൊടുത്ത് കൽബിൽ വന്നല്ലേ നാവുകൊണ്ട് ഓതുന്നത്. അതെ, ഓതിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. തങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങനെ അല്ലേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ജിബ്രീൽ ശരീവക്കും അതിനാ ഞാൻ ഓതിയത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒന്നും തെറ്റുപറ്റൂലല്ല. അതുകൊണ്ടല്ല എല്ലാ കൊല്ലവും ഖുർആൻ എന്താക്കും, മുറാജഅത്ത് ചെയ്യും. റമദാൻ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന റമദാനിൽ 2 വട്ടം നടത്തി. അതെല്ലേ. അപ്പം ഖുദ്സിയായ ഹദീസ് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കും? അപ്പം ഖുർആൻ എന്നത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വഹിയപ്പം മിറാജിൻ്റെ പോയപ്പം അതിനേക്കാണ് കടുപ്പുള്ള വഹി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതിലെന്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിച്ചില്ല? ഇതൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടണമല്ലോ. 65 ഫന്നുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ. അതിനേക്കാണ് കൂടിയ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടെ എന്താക്കി ആറ്റിപ്പറക്കിയിട്ട് 65ലേക്ക് സുയൂത്തി ഇമാം ഒതുക്കി. അതിനകത്ത് ഇത്തക്കാൻ കൂടാണ്ട് പറയും കിതാബ് തരാൻ ആളുണ്ട്. എല്ലാം പഠിക്കണം. ഒന്നും പഠിക്കണം. മുത്തഫരി ലോറി നല്ല തഖ്വ ചെയ്താലും ആ വിഷയത്തിൽ ഖനോയ ആലിമായി. പക്ഷെ അത് അയാളിൽ മാത്രം പരിമിതമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ കാര്യം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. നൂല് വന്നിരിക്കാനെല്ലാം പോവാം. അത് ഈ പഠിക്കുന്നതിന് 2-3 ജാതിയുണ്ട്. വല്ലാണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്, ചോറ് വേണോ? 10 സെൻറ്റ് ഭൂമിയുണ്ട് മിറ്റത്തതാ. പിന്നെ 10 നല്ല വിത്തുമുണ്ട്, പിന്നെ കിണറിൽ വെള്ളമുണ്ട്, പിന്നെ ആലയിൽ ആരുണ്ട്? തൊഴുത്തിൽ മൂരിയും കലപ്പയിലുണ്ട്. കൃഷി ചെയ്തോ, നട്ട് മുളപ്പിച്ചിട്ട് എന്താക്ക് കൊയ്തിട്ടെടുത്തിട്ട് കുത്തി വെളുപ്പിച്ചിട്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും വിശപ്പ് മറുണ്ടാവില്ല. അത് നല്ല പണി എന്താന്ന്? അടുത്ത ഹോട്ടലിൽ പോവുക, ഊണുണ്ടാപ്പാ, എന്താ ഉള്ളത്? നെയ്ച്ചോറുണ്ട്, ബിരിയാണി ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് വിളമ്പ് ആയി. ഇതാണ് തക്ലീദ്. മറ്റേതോ ഇജ്തിഹാദാണ്. തിരിഞ്ഞാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും നേരെയില്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് വന്ന ആളുകൾക്ക് തക്ലീദ് കൊണ്ട് മതിയാക്കണമെന്ന് പണ്ടേ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കള്ളിയതാണ്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തക്ലീദാക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആരെ തക്ലീദാക്കണം, എന്തിൽ തക്ലീദാക്കണം, എങ്ങനെയാക്കണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഉടനെ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിയേക്കുക. പഴയ കാലത്ത് കഷായം വെച്ച് കുടിക്കാതെന്നല്ലോ, തറച്ചിട്ടെല്ലാം കൂടെ വാങ്ങി ഇപ്പം തന്ന മരുന്ന് അത് തന്നെയാണെന്ന് അള്ളാഹ്ക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ തറച്ച് പേക്കാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുതരും. മറ്റേ അയാൾ ചുരുട്ടിക്കെട്ടു. ഇത് പണ്ട് മറച്ച് പണിക്ക് വന്നാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഇതെന്താക്കണോ? ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇത്ര കുറുക്കുക. എത്ര തീയാ ഓടുന്നിടുന്ന് വെച്ചിനോ? പിന്നെയും നോക്കുക അളവ് കോല് വെച്ചിട്ട്. ഇതൊന്നും വേണ്ട. കോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഇന്ന കഷായം ഉണ്ടപ്പോൾ ഇതാ പിടിച്ചോ, എത്ര റുപ്യ? 60 റുപ്യ. പണി കഴിഞ്ഞ്. അത് പിന്നെ അതൊന്നും പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ. അവിടെ വൃത്തിയുണ്ടോ, ഇവൻ ചത്ത കോയിന് അർത്ഥക്കുന്നുണ്ടോ? 50 റുപ്യക്ക് കോഴി ബിരിയാണി എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പുറത്തെ കൂടെയിൽ 110 റുപ്യ, ഇവിടെ 50 റുപ്യ, 60 റുപ്യ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ കോഴി ബിരിയാണി. എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പോൾ കോഴി ഫ്രീ കിട്ടിയതായിരിക്കും. അല്ല, ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരെ തക്ലീദാക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ടാണ്ട് തക്ലീദാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ തക്ലീദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു തക്ലീദിനെ അള്ളാഹ് വല്ലാണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ ആക്ഷേപിച്ച തക്ലീദ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ വെല്ലു വെച്ച് കെട്ടിത്തരിക. ഇതാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്.
അല്ല അപ്പം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന എന്താന്ന്, നിങ്ങൾ തക്ലീദാക്കുന്ന ആൾക്ക് ബുദ്ധിയും തൻ്റെ ഇടവും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തക്ലീദാക്കുമോ എന്നാ ചോദ്യം. അതിന് മഫ്ഹൂം എന്താന്ന്, അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ തക്ലീദാക്കുന്നേ ഓക്കെ. തക്ലീദ് ഇല്ലാതെ കണ്ട് ഇൽമെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞട്ടെ, എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞട്ടെ, ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്ത് എന്താന്നിപ്പോൾ അലിഫ് ഇതെന്താ ഇത് ആണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ്. അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറം വായിക്കുന്നത് ഇത് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് എന്താ തെളിവുള്ളതെന്ന്. തഖലീദം തുടങ്ങിയതാണ് ഇജ്തിഹാദിന്റെ മർത്തബ. എത്തണം. അപ്പം ഇജ്തിഹാദിന്റെ പദവിയിൽ എത്തിയാൾക്ക് തഖലീദ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ബുദ്ധി തുരുമ്പുടിക്കലെന്നു. അയാളെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രവർത്തനം ഇല്ലാണ്ടാവില്ല. വേറെ ആൾ എഴുതി കൊടുത്ത് വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ രണ്ട് വായിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തരം പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിസാമി ഉസ്താദിന് കൊടുത്ത ഓർ പ്രസംഗം ചേരുവോ നോക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇജ്തിഹാദിന്റെ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ തഖലീദ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത അപാരമായ ബുദ്ധിശക്തിയും മറ്റുള്ള നിയമത്തിനെ കളഞ്ഞു കുളിക്കലാണ്, ഉപയോഗമില്ലാണ്ട് കളയലും. അവർ കുഫ്റാനും നിയമത്ത് വരും. വലം നറ ഫീ ഉയൂബിൻ നാസി ഐബ കനഖസിൽ ഖാദിരീന അലൽ കമാലീന ഗസലിമാം പറഞ്ഞത്. ജനങ്ങൾക്ക് പല അയ്ബുകളുണ്ടാകാം. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകൾ മടിയന്മാരായിട്ട് കൂടുതൽ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാതെ കണ്ട് അടങ്ങിയിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അയ്ബ് എന്ന് ഞാൻ കാണും. ആരോടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൽമിൻ്റെ ദാത്ത് തന്നെ എന്താക്കി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. ഏത് വല്ലമക്ക മാലം തക്കും തഅലമു ആരിക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? വഖുർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമ, ഇൽമ ഇനിയും ചോദിച്ചോ തരാം. അപ്പം തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമാലിൻ്റെ ബസ്ഫ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഇനിയും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇൽമിന് മാത്രമാണ്. എനിക്ക് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ, സംസ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ, ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ, എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാം സമഗ്രമായി കൊടുത്ത് ഇൽമിൽ ഇനിയും ബാക്കി. അത് അള്ളാഹ്ക്കേ കൊടുക്കാനും കഴിയും. വേറെ അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഒന്നും ഉത്തരം കിട്ടൂല. തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകനില്ല. ചിലർ പറഞ്ഞു ജിബ്രീൽ ഉസ്താദാന്ന്. ഉസ്താദല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോന്ന് ഗസാലി ഇമാം മിഹയ്യിൽ പറഞ്ഞു. ജിബ്രീൽ ഉസ്താദാന്ന്. ജിബ്രീൽ എത്തിക്കേണ്ട കാര്യം എത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കം വന്നിട്ട് ഒരു 7000-8000 കൊല്ലം. ആ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. സിയാദത്ത് എവിടെയോ അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൽമിന്റെ മേഖല എങ്ങനെയാണ്? ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റമില്ലാത്ത കടലാണ്. നമ്മിക്കണമെന്നല്ല ഇൽമ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇൽമെന്നെ 7 കടലിനക്കരയാന്ന് പറഞ്ഞു. 7 കടൽ താണ്ടിയാൽ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട തഅല്ലുമിൻ്റെ ഇൽമ് തന്നെ ഉള്ളത്. ഇതുണ്ടല്ലോ, ഏത് കടലിനക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ലാഹു തആല ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്ത വലിയൊരു കൽബിൻ്റെ ഉടമകളുണ്ട് അങ്ങേ തലക്ക്. നബി ഇമാമ്, ഗസാലി ഇമാമ്, റാസി ഇമാമിനെ പോലെ നമ്മളെ അയിമ്മത്തുന റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെല്ലാവരും കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാ. അവരെ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ അവരെ കൈബിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഒഴിവ് നോക്കിയിട്ടും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരെ ഇൽമെന്തായി നിലയോ എത്രയും ശതമാനം ചുരുങ്ങി പോകുന്ന അടുത്തേക്ക്. അതുപോലെ നബി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മുസ്ലിം ഇമാമിൻ്റെ കിതാബില്ലേ, ഹദീസിൻ്റെ കിതാബ്, ഇതിന് 100 മുജല്ലദ് ശറഹ് എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അച്ചടിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. ഇത് അച്ചടിച്ചാൽ വാങ്ങാനും ആളുണ്ടാവില്ല, കൊണ്ടേക്കാൻ സ്ഥലവും ഉണ്ടാവില്ല, ഇത് പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കുന്നത്, 10 ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കി 90% ഉപറ മനസ്സിലൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നുള്ള ശറഹ് മുസ്ലിം 10-1 മൂപ്പർ ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആ കൽബിൻ്റെ വിശാലത? അപ്പോൾ ചുരുക്കം കണ്ട ഈ എഴുതി വെച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടാ, വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? എത്ര പാട് മഖ്തൂത്താത്ത്
സൊയ്യൂത്ത് ഇമാമിന് 1000 കിതാബുണ്ടെന്ന് പറയും, 1000 തസാനീഫ്. അബ്ദുൽ വഹാബ് ഷദാനി ഇമാമിന് 900 ചില്ലാനുണ്ട്, ഗസാലി ഇമാമിന് 1000-ലേറെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം അച്ചടിച്ചാ. അപ്പോൾ അച്ചടിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി. അച്ചടിച്ച മുഴുവൻ നമ്മളെ കൈമ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാ? ഇനിയും ചുരുങ്ങി. കൈമ കിട്ടിയ ദേശം വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ടാ? വായിച്ചു തീർത്ത ദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാ? അപ്പോൾ ചുരുങ്ങി എന്താ ഏത് വിക്കട്ടത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇൽമെടുക്കുന്നത് 7 കടൽ വായിച്ച് നോക്കിയട്ടെ, കണ്ട് 7 മേഖല വായിച്ച് നോക്കിയട്ടെ, എണ്ണി നോക്ക്. അതല്ല ഗസാലിമ പറഞ്ഞ വഷ്കുറൂലി വലാ തക്ഫുറൂൻ എന്ന ഈ കറ്റ ഒരു കഷ്ണമായത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പ്രായം എനിക്ക് തന്നു, ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള അത്ര ആയുസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആയുസ് കൂടിയ ആളാണ്. എന്നാലും ഞാൻ ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗസാലി ഇമാമിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ബഹദാലേക്ക് കേട്ടത്? വഷ്കുറൂലി വലാ തക്ഫുറൂൻ, ഖുർആൻ മുഴുവനല്ല പറഞ്ഞത്, വഷ്കുറൂലി വലാ തക്ഫുറൂൻ ഒറ്റ കഷ്ണം. നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ആയുസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രത്തോളം വ്യാഖ്യാനം എഴുതാൻ തയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ല, അല്ലെല്ലാം തിരിഞ്ഞു പോയിരുന്നു, ഒന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ശൈയും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. നോക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ رجعوا فلا خوف وأخذوا من مكان قريب. قالوا آمنا به وأنى لهم التنافس من مكان بعيد. എന്താണ് വായിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ചേ? وقالوا آمنا به وأنى لهم التنافس وقالوا آمنا به وأنى لهم التنافس من مكان بعيد. ബൈനെന്നും അതിനിപ്പോൾ 4 അപ്പം ബൈനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. وأنى لهم التنافس من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون ശീന വന്നിട്ടില്ല. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. കുറച്ചും കൂടെ പോയിട്ട് ഷക്ക് വന്നിട്ട് നിർത്തണ്ടല്ലോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി ഫാത്തിരിസ് സമാവാതി വൽ അർളി ജാഇലിൽ മലായികതി റുസുലൻ ഉലീ
أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. അതാണ് ചോദ്യം കണ്ട. ഹൽ മിൻ ഖാലിഖിൻ ഗൈറുല്ലാഹ്, അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വല്ല ഖാലിഖും ഉണ്ടോ? മുഅ്തസിലകൾ പറയുന്നത് അവരവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഖാലിഖ് മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മറുപടി ആയിട്ട് വന്നുള്ളത്. നമ്മളുണ്ട്, നമ്മ ഖാലിഖാന്ന് അള്ളാഹിനോട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? പശ്ചിമ ചോദ്യമല്ലേ. അപ്പം മനുഷ്യന്മാരാക്കുന്ന കസ്ബോണ്ടുണ്ടാകുന്നതിന് ഖാലിഖെന്ന് പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാൾ അപ്പം ചുട്ടാൽ അപ്പത്തിൻ്റെ ഖാലിക്കാരാന്ന് അള്ളാഹു. ഏത് അല്ല, ആശാരി മേശ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മേശൻ്റെ ഖാലിഖ് ആശാരിയല്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് കൂട്ടിക്കോ. ഖാലിഖ് അള്ളാഹു തആല. ഹൽ മിൻ ഖാലിഖ്. മറ്റു സ്ഥലത്തുണ്ട് അറുപണി മാതാ ഖലഖു. ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ നാട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞല്ല. മേശയുണ്ട്, കസലുണ്ട്, അപ്പുണ്ട്, അടയുണ്ട്, പിന്നെ ജിലേബി ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാ ധൈര്യം വരാത്ത? നൊടിയാൻ മാത്രം ധൈര്യമുണ്ട്. അല്ല, ശില്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിലയിൽ എന്താക്കണെങ്കിൽ കൊത്തിയിട്ട് മുടിയോട് ഇങ്ങനെ മുട്ടുന്നാക്കിയാണ് ശില്പി എന്ന് പറയും. കല്ലിൽ കൊത്തും ആശാരി എന്താക്കുക അതൊക്കെ ശില്പികളാണ്. മുസമ്മിദ് തൽക്കാലം പറയാം. ഇനി يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. അവ പണ്ടേ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ കച്ചറത്തൊട്ടിയിൽ എറിഞ്ഞ എല്ലാ വധസഭ്യങ്ങളും ഇപ്പം പുതിയ കാലിൽ പുറത്തേക്ക് വരും. നൂഹൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയത് വദ്, സ്വാഗ്, യഹൂസ്, യഹൂക്ക്, നസറല്ല. ജിദ്ദ കടൽ തീരത്ത് പോയിട്ട് അടിഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് എത്രയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വന്ന് അംർ ഇബ്നു ലുഹൈ വരുന്നത്. മക്കയിൽ അംർ ഇബ്നു ലുഹൈ എന്നെ ഒരു കാഫിർ ചെല്ലുണ്ട്, വലിയ കൂടിയാണ്. ഇവനെ ശരിക്കും മുതലെടുക്കും. എന്തുകൊണ്ടാന്ന്? ഇവന് കുറച്ച് പണമുണ്ട്, ആഫിയത്തും കുറച്ച് തൂക്കും, പ്രതാപൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്താ ജനങ്ങളെ കിട്ടുമെന്നുണ്ട്. ഈ മടൂര് തള്ളയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലിടല്ല. ഈ കാഫിർ ചിന്നെന്താക്കുന്നറിയോ? അംർ ഇബ്നു ലുഹൈന് പറഞ്ഞോട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാം. കൂട്ടിക്കൊണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ജിദ്ദയിലേക്ക് ഇവിടെ കിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിളച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം എടുത്ത് ലാത്ര ബദ്, സുബാഹ്, യഹൂസ്, യഹൂക്ക്, നസറിൻ്റെ എല്ലാം ബിംബങ്ങളെല്ലാം കളിച്ചെടുത്ത് കൈ വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു. വാ നടക്കും മക്കത്തേക്ക്. ഒന്നിടെ കുഴിച്ചിട്ട്, ഒന്നാടെ കുഴിച്ചിട്ട്, ഒന്നപ്പുറം കുഴിച്ചിട്ട്, ഒന്നിപ്പുറം കുഴിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കി എല്ലാം അടിയാക്കി. ഈ ജാഹിലീങ്ങളായ ജനങ്ങളെന്താക്കി അംർ ഇബ്നു ലുഹൈ പറയും പോലെ കേൾക്കില്ല. പറഞ്ഞിട്ടാ ഇതോരോ പടച്ചന്മാരാണ്, എല്ലാം ആരാധിക്കണം തുടങ്ങിയില്ലേ. അപ്പോൾ 1000 കൊല്ലത്തെ പഴക്കമുള്ളത് ഇപ്പം കളച്ചെടുക്കാൻ ആളുണ്ട്. മുഅ്തസിലിയാക്കളെയും ഖുദാഫിലിയാക്കളെയും മറ്റവരെല്ലാം കളച്ചും കൊടുക്കും. അതിനെ പറ്റിയ ആളെ കൂട്ടിയിലെന്താക്കുമോ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കും. അക്കാബിറ മുജ്രിമിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടർ. ഈ കുല്യ കറിയത്തിൻ്റെ അക്കാബിറ മുജ്രിമിഹ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവരാ. അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ട കുറേ ആളും.
തൗഹീദിന്റെ പരിഭാഷ ഉം. തൗഹീദിന്റെ ഉം. പരിഭാഷ ഉം. ഏത്? ആവശ്യത്തിൽ വെക്കാം ഒരു يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. അതിനപ്പുറം പറഞ്ഞത് ഇന്നു ശൈത്താൻ ലക്കും അതും إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. അതും അവിടെ പൂർത്തിയായിനാ യസീറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാലോ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا തുസീറൂന്ന് കിട്ടാനില്ലല്ലോ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. വടക്കടക്കെ ഒരാക്കീതയും എന്ന് പറയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് കാറ്റിനെ അയക്കുന്നത്. കാറ്റിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ചലിക്കുന്ന കാറ്റും കാണുന്നുണ്ട്, ചലനവും കാണുന്നുണ്ട്, ചലിക്കുന്നതും കാണുന്നുണ്ട്. ചലിപ്പിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അതിനാ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു. എന്നിട്ടോ ആ കാറ്റെന്താക്കുന്നൊരു മേഘത്തിനെ ഇളക്കി വിടും. തുസീറു സഹാബ ഇവിടെ അഫസുഖിനാഹു ഇലാ ബലദി മയ്യിത്തിൻ എന്നാണ് വെള്ളമില്ലാതെ വറ്റി വരണ്ടിട്ട് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടത്തേക്ക് മേഘത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ബിഹിൽ അർള ബഅദ മൗതിഹാ ആ മരിച്ച ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഹയാത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹയാത്താക്കിയതായാലും വെള്ളമല്ല ബിഹീനം അപ്പം ബാ കൊടുത്ത് അപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഒരു സബബ് വെള്ളത്തിന് എന്തില്ല അത് തീരില്ല അല്ലേ. കനാലിക്കൻ നിഷൂർ ഇനി മരിച്ചാൾ ഹയാത്താക്കൽ ഇതുപോലെയാണ്. നേരത്തെ ഭൂമി വെച്ചില്ലേ, അതിനുള്ളിൽ എന്തെല്ലാം വിത്തുണ്ടായിരുന്നു, എന്തെല്ലാം വേരുകൾ മുളക്കാനുണ്ട്, എല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വന്നു. പലേ അതല്ല കവറ്റും പുറത്ത് ഇതുപോലത്തെ എണിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്ന് വർഷിച്ചാൽ എന്താകും, ബർറും ഫാജിലും നിൽക്കുന്നവനും നിൽക്കാനില്ലാത്തവനും എല്ലാം കണ്ട് എണീക്കും. അപ്പം മറ്റേ മോഡലി കനാലിക്കൻ നിഷൂർ. ഇനി كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. കലിമത്ത് തയ്യിബ് ഏതാണ്? കലിമത്ത് തൗഹീദ്. അതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പ്രത്യേക പവറുണ്ട്. അമൽ സാലിഹ് ഇങ്ങനെ വരട്ടേണ്ടി വരും അല്ലേ. ഷഹീദാൻ്റെ താലൂക്ക് എടുത്തേ കൊടുത്ത ഇലൈഹി എന്നുള്ള കൊടുത്തത് ഹലാന്നല്ല. ഹലാന്ന് മൊല്ലാക്കന്മാർ പറയുന്നതായിരുന്നു. ഹലൽ മിമ്പരി ഉണ്ടല്ല.
അപ്പോൾ അത് ഹദീസാണെങ്കിൽ ഫസീഹാന് എതിരാണ്, അങ്ങനെ ഹദീസ് വരില്ല. അതെ, കലിമത്ത് തയ്യിബ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ തൻസീഹ് എല്ലാം വിട്ടത്. അതെ, അല്ല അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീനക്സിലൊരു പവറുണ്ട്, അതിനെ തള്ളിക്കയറ്റൊന്നും വേണ്ട. അമൽ സാലിഹ് ഇർഫാഹു അല്ല, അമൽ സാലിഹ് ആമ്മാന്ന് കലിമത്ത് തയ്യിബിനെ കാണാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഖാസിനല്ലേ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതെ, ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സലാത്ത് എപ്പം ചെല്ലല്ല, അല്ല ടൈം പറയാനാ പിന്നെ എപ്പം നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചോളാം. അത് തന്നെ മലായികത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല, ചിലത് തങ്ങൾ വാസിത്തില്ലാണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ചോദിക്കും മദീനത്ത് നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന്. സാധാരണ അറുവാഹിലുണ്ട കിലോമീറ്റർ പ്രശ്നമില്ല. ഇതിൻ്റെ മുഖദ്ദസായ റൂഹിന് ദൂരം തടസ്സം. സലാത്ത് സാധാരണ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഹീദ്, തൻസീഹ്, തസ്ബീഹ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പെട്ട്. അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഹമ്മദ് ഖാസു എന്ന് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹയവാനിപ്പെട്ടില്ലേ? അല്ല, ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പൂർത്തീകരണമല്ലേ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. സൈദ അല്ലേ ആരാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഷയിലുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് തെളിവ് കൊണ്ടിട്ട് ഇലഹി എന്നാണ് അള്ളാൻ്റെ പ്രയോഗം. ഇപ്പം നല്ല ശരതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് പച്ച കള പറയുന്നുണ്ട്. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതരംഗെല്ലാം പറഞ്ഞു. തുറാബിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ പഠിച്ചത് ആദ്യം, പിന്നെ നുത്ഫത്താക്കി, അപ്പോൾ മുസ്തഖറും മുസ്തൗദഉം, പിന്നെന്താക്കി ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും അസ്വാജാക്കി. അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മൊത്തം ഇൽമിലേക്കും ഖുദ്റത്തിലേക്കും സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ടോ വമാ തഹ്മിലു മിൻ ഉൻസാ വലാ തദഉ ഇല്ലാ ബിഇൽമിഹി. ഏത് പെണ്ണും, അതാ മനുഷ്യന്മാരായ പെണ്ണായ നിരക്കുള്ള ജീവികളെ പെണ്ണായ നിരക്കുള്ള ഹംല് ഗർഭം ധരിക്കുന്നു, വലാ തദഉ പ്രസവിക്കുന്നില്ല, അള്ളാഹിൻ്റെ ഇൽമില്ലാണ്ട്, അള്ളാഹ് അറിയാതെ കണ്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശാലമായ ഇൽമ് എവിടത്തേക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. കുറേ ദീർഘായുസുണ്ട്, നൂറൊന്നും അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, അതും അള്ളാഹ് അറിയാൻ എടുക്കൂല. ആരെങ്കിലും എന്താക്കുന്ന ആയുസം ചുരുങ്ങിപ്പോയിട്ട് നേരത്തെ വെച്ചു, അതും അള്ളാഹ് അറിയാൻ എടുക്കൂല. എന്നാൽ ചോദിക്കുമോ ഇതെല്ലാം വലിയ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ആവുമോ? അതിനെ അള്ളാഹ് ആദ്യം ചെറുതാക്കി ദുനിയാവ് വലുതാക്കിയതാ തെറ്റ്. ഗാലിക്കും എല്ലക്കും ഉള്ളത് ലനന്തും റബ്ബിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അലമത്തിലേക്ക് ചേർത്താൽ ഈ ദുനിയാവ് ഒരു ശൈവല്ല, ഒന്നുമല്ല. അതെന്താക്ക് ദുനിയാവിനെ പറ്റി ചെറുതായി കാണുക. എന്നാൽ ഇന്ന വാരിക്ക് അലല്ലാഹി യസീർ തെളിയും. നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദുനിയാവ് വലുതാന്ന്. അല്ല, ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം, 1000 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ട് 10-30 അധ്യാപകന്മാരുണ്ട്. അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പാളാ സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് ആരാ പറയുന്നത്, ഇവിടെ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും നാടുകളും അറിയും, ആണെത്ര പെണ്ണെത്ര ഉണ്ടെന്നറിയും, എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെന്നറിയും, ഓരോ സ്റ്റാഫിൻ്റെ യോഗ്യത എന്താണെന്നറിയും, ഓരോരുത്തരും പറ്റുന്ന ശമ്പളം എത്രയാണെന്നറിയും, എത്ര ബെഞ്ചുണ്ട്, എത്ര ഡെസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കണക്ക് പറയും. ആര് പറയുന്നത്? നമ്മളെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടപ്പോൾ ഈ കേക്കേ നിന്നു. അല്ലാപ്പാ ഇത്ര വലിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇയാളെ ഒറ്റ ആൾക്ക് അറിയുമെന്ന എന്താ ഇവിടെ അറിയോ? ആജാതി പ്രഖ്യാപനല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതാ ഇത് ഒരു ബക്കത്ത് റൂമിനെ കൊണ്ടാണ് എത്തിയിട്ട് മെല്ലിനെത്തിയോ അങ്ങനെമാ അത്ര വലിയ കടന്മാ 4 വീതി 22 കോലായോ, അടിയിൽ ഉള്ളി വെള്ളമുണ്ട്.
അതേ ദിവസം ഒരാൾ പറയുന്നത് ഇത് തേച്ച് ഞാൻ കുടിച്ച് പറ്റിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉറുമ്പ് വിശ്വസിക്കില്ല. ആ ജാതി ഉറുമ്പായ അമ്മ. അപ്പോൾ പറയുന്ന ആളെ കതിരാദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ആദ്യം ഗ്രഹിക്കണം, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നില്ല എല്ലാം തലതമ്മം ചെയ്താൽ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇന്ന ദാലിക അലല്ലാഹി യസീർ. സദഖല്ലാഹുൽ അലിയ്യുൽ അദീം വസദഖ വബല്ലഗ റസൂലുഹുൻ നബിയ്യുൽ കരീം വനഹ്നു അലാ